کوشش یہ کریں کہ ہمارے گناہ ہمیں ڈپریشن کی طرف نہ لے جائیں بلکہ توبہ کی طرف لے جائیں۔ ہم کبھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، کبھی گناہوں سے پوری طرح پاک نہیں ہو سکتے۔ ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، گنہگار ہیں، اور اللہ نے ہم سے فرشتہ ہونا ڈیمانڈ بھی نہیں کیا۔ اللہ کو تو ان گناہگاروں سے محبت ہے جو گناہ ہو جانے پر توبہ کرتے ہیں، گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیتے ہیں، جھک جاتے ہیں اللہ کے سامنے، سچی توبہ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے حفظ و امان کے ساتھ ہوں گے۔ میری پیاری بہنوں، آج کا ریویو اینڈ ریئیکشن سٹارٹ کرتی ہوں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، ویڈیو کو لازمی لائک کر دیجیے گا، اور چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتے رہیں۔ تو بات کریں گے ہم پہلے رابعہ باجی پر، جنہوں نے جواب دیا ہے ریئیکشن والوں کو، اور کچھ پروفز بھی دیے ہیں۔ کیا جواب دیا، کیا پروفز دیے، اور ساتھ ہی باجی سے لڑائی ہو گئی، جن باجی سے گھر لینا ہے ان سے کیا لڑائی ہو گئی، سبھی پوائنٹس پر بات کریں گے۔ پھر تارا کی ویڈیو پہ بات کریں گے، کوثر پریگننٹ نہیں ہے اور گاؤں واپسی کی تیاری سٹارٹ ہو گئی، اماں کو لینے واپس آئی ہیں، نکاح کی اتنی زور و شور سے تیاریاں کی جا رہی ہیں، کیا خاص ہے اس نکاح میں، اس پر بات کریں گے۔ پھر ملک کاشف پہ بات کریں گے، جو ایک بار پھر سے بازی لے گئے، دلہے کا فیس ریویل کر دیا ہے، نکاح پر کون کون آنے والا ہے، گرینڈ میٹ اپ کی تیاریاں ہو چکی ہوئی ہیں، تو اس گرینڈ میٹ اپ پر بھی بات کریں گے۔ اچھا سب سے پہلے بات کر لیں گے ہم تارا کے سسر کے آنکھ کے آپریشن پر۔ سجو نے اپنی ویڈیو میں دکھایا کہ فائنلی ان کے فادر کی آنکھ کا آپریشن ہو چکا ہوا ہے۔ اچھا، ان کے فادر کی آنکھ کے آپریشن کو لے کر کچھ سوال رکھے تھے میں نے یہاں پر، باقی ریئیکشن والی بہنوں نے بھی ضرور رکھے ہوں گے، میں نے کسی کی ویڈیو نہیں دیکھی، بٹ میں نے بھی یہاں پر یہ پوائنٹ رکھا تھا کہ تارا کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے سسر کو اپنے ساتھ لے آتی۔ اسلام آباد جیسی سٹی میں رہتی ہیں جہاں پر نہ تو اچھے ہسپتالوں کی کمی ہے، نہ ہی اچھے ڈاکٹرز کی کمی ہے، پھر ان کے پاس گاڑی بھی ہے، ان کو کہیں پر بھی لانا لے جانا ان کے لیے بہت آسان ہے۔ نہ تو شاہد صاحب کے پاس گاڑی ہے، نہ ہی ظاہر صاحب کے پاس گاڑی ہے، اور جو خالد امین صاحب ہیں ان کے پاس میں بھی ہو لیکن وہ خود پاکستان میں موجود نہیں ہیں، اور نہ تو شاہد صاحب کے پاس وہ زیادہ فیسیلیٹیز ہیں، نہ ہی ظاہر صاحب کے پاس ہیں، کیونکہ جو رابعہ باجی وہ اپنا گھر دکھاتی ہیں کس طرح کا ان کا گھر ہے، وہ بھی ولاگ شیئر کرتی ہیں، تو ان کے پاس اے سی وغیرہ نہیں ہے۔ شاہد صاحب کی بے شک ولاگنگ نہیں ہے بٹ وہ بھی گاؤں میں رہتے ہیں، اور جس طرح کے ان کے گھر بار ہیں وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ بھئی وہاں پر اے سی وغیرہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر خالد امین صاحب کے گھر میں اے سی ہے تو کاشف صاحب نے آ کر اپنی ویڈیو کے اندر بتا دیا، بلکہ شانی نے بتایا تھا، شانی سلنڈر والی نے، کہ جو ابو ہے ان کا آپریشن کے بعد وہ بھاولپور چلے گئے۔ اب بھاولپور میں ہم لوگوں کو تو یہی تھا کہ خالد امین صاحب کا گھر ہے تو وہاں پر چلے گئے ہوں گے، لیکن رابعہ باجی نے شانی کی ویڈیو کے نیچے کامنٹ کیا کہ ابو کا آپریشن ہو گیا ہے اور وہ فیکٹری میں ہے زاہد کے ساتھ۔ تو میں نے ویڈیو بنائی تھی جس میں نے یہ کہا تھا کہ بھئی گھر میں ہونا چاہیے تھا یا فیکٹری میں ہونا چاہیے تھا۔ اب فیکٹری میں یا تو ان کو روم ملا ہوا ہے، وہاں پر ان کے پاس کوئی اے سی وغیرہ ہوگا تبھی لے گئے ہوں گے، لیکن پھر بھی وہ بزرگ ہیں، انہیں پراپر کیئر کی اس وقت ضرورت ہے۔ اب ظاہر صاحب جو ہیں وہ جاب پر چلے جاتے ہوں گے، صبح دوپہر میں آ جاتے ہوں گے روم میں تھوڑی دیر کے لیے، تو خیال رکھ لیتے ہوں گے وہ اپنے فادر کا۔ آج رابعہ باجی نے اپنی ویڈیو کے اندر تھوڑا سا کلپ شیئر بھی کیا جس میں ان کے ہسبینڈ، جنہوں نے کبھی بھی ولاگنگ نہیں کی ہے، انہوں نے اپنا کلپ شوٹ کر کے جو ہے وہ رابعہ باجی کو بھیجا ہے کہ دیکھیں یہ روم ہے، یہاں پر ابو بیٹھے فروٹس کھا رہے ہیں، پٹی ان کی اتر چکی ہوئی ہے اور اب انہیں نظر بھی آ رہا ہے۔ دوسری آنکھ کا جو آپریشن ہے وہ بھی 2 سے 3 ماہ کے بعد ہوگا کیونکہ ایک دم سے نہیں کر سکتے ہیں۔ باقی میرے پاس یہاں پر اے سی لگا ہوا ہے، مجھے روم ملا ہوا ہے۔ انہوں نے پوری بات کا یعنی کہ جواب دیا، ایک پورا پروف دیا کہ دیکھیں ہم نے ابو کا یہاں پر پورا ایک انتظام کیا ہوا ہے اور ان کا خیال بھی رکھ رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے۔ اولاد ہے اور اولاد اپنے والدین کی جب خدمت کرتی ہے تو وہ اپنے لیے ہی آگے کی منازل آسان کرتی ہے، اور اللہ پاک ایسی اولاد کو بھی رنگ لگاتے ہیں جو اپنے والدین کا خیال رکھتی ہے، ان کی بڑھاپے میں ان کی خدمت کرتی ہے، اور بڑی خوش نصیب ہوتی ہے وہ اولاد جنہیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ہم لوگوں نے جو پوائنٹ رکھا تھا وہ یہ رکھا تھا کہ بھئی تارا صاحبہ ماشاءاللہ سے صاحب حیثیت ہیں، اسلام آباد میں اچھے ہاسپٹلز بھی ہیں، گاڑی بھی ہے، ان کے پاس گھر بھی ہے، اور نہ ہی سجو کہیں پر جاب کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ 9 to 5 کہیں آفس جاتے ہوں گے، جاب کرتے ہوں گے، وہ اپنے والد کا خیال نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تارا صاحبہ کو لے کر وہ پورا دن گاڑی میں گھوم سکتے ہیں، تو
کیا ہوا, اپنے باپ کو بھی اپنے پاس لے آئیں. زاہد صاحب کے پاس تو اکثر ہوتے ہیں, رابعہ باجی کے گھر پر بھی رابعہ باجی کے گھر پر نظر آتے ہیں ان کے سسر, اور وہ لوگ خیال بھی رکھ لیتے ہیں. شاہد صاحب کے گھر بھی چلے جاتے ہوں گے, لیکن یہ بھی بیٹا ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ یہ صرف اپنا پیسے دے کر اپنا فرض پورا کر دیا کہ چلیں جی میں نے پیسے دے دیے, میری ذمہ داری ہو گئی پوری. بھئی اللہ پاک نے آپ کو وسائل دیے, اللہ نے آپ کو بہترین رہنے کی جگہ دی, تو اس میں کیا ان کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ آپ انہیں اپنے ساتھ لیں, اپنی نگرانی میں ان کا ٹریٹمنٹ کروا دیں. وہ بیٹا جو جاب پر جاتا ہے وہ ہاسپٹل بھی لے کر جائے, وہ خیال بھی رکھے, تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. کسی کا نکاح ہو رہا ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ نے بھاگ بھاگ کر جانا ہے. آپ کی ساس کی طبیعت خراب ہو جائے تو انہیں دم کروانے کے لیے لے کے جانا ہے, انہیں آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے, انہیں بی پی کے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے. وہ تمام چیزیں تو آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن آپ کے والد کو لے کر جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ کہاں گئی؟ ان کے حوالے سے آپ اتنے غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتے ہیں؟ خیر جی, رابعہ باجی نے آج اپنی ویڈیو کے اندر ایک تو یہ پروف دیا ریئیکشن والوں کو کہ جی میرے جو سسر ہیں ان کا میرے ہسبینڈ بہت اچھے سے خیال رکھ رہے ہیں, انہوں نے ان کو ایئر کنڈیشن والے روم میں رکھا ہوا ہے. اور ساتھ ہی جی رابعہ باجا نے ایک عجیب سی نا سٹوری سنانا سٹارٹ کی, مطلب ان کا کل کا جو ولاگ تھا میں اس پہ بات کر رہی ہوں کہ جن باجی سے ہم لوگوں نے گھر لینا تھا ان سے لڑائی ہو گئی. میں نے ویڈیو جا کر دیکھا کہ کیا ہو گیا, وہ خاتون شاید راضی نہیں تھی, انہوں نے ان کو بولا ہو کہ بھئی آپ کیوں میرا گھر دکھا رہی ہیں, ہم تو بیچنا نہیں چاہ رہے ہیں. کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی جنہوں سے ہم لوگ گھر لینا چاہ رہے ہیں وہ بھائی تو راضی ہیں, لیکن انہوں نے اپنی بیوی سے نہیں پوچھا ہوا. بیگم بھی وہیں پر موجود ہے, یہ ویڈیو بنا رہی ہیں. تو میں نے سوال رکھا تھا کہ باجی اگر آپ اس طرح ویڈیو بنا رہی ہیں تو کیا انہوں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا ہے کہ آپ کون ہیں, ہمارے گھر آ کر اس طرح ویڈیو بنا رہی ہیں؟ یہ چلیں جان پہچان والی بھی ہیں, تب بھی وہ آپ ان کے گھر کی ویڈیو بنا رہی ہیں, تو وہ آپ سے سوال نہیں کریں گی کہ آپ میرے گھر کی ویڈیو کیوں بنا رہی ہیں؟ اچھا, مجھے نا کل ایک کامنٹ بھی آیا ہوا تھا کہ میٹھی رابعہ باجا کہہ رہی تھی کہ اس محلے میں نا سارے زیادہ تر انڈینز رہتے ہیں اور وہ کبھی ان انڈینز کو دکھائیں گی. تو واقعی میں نے یہ پوائنٹ سنا تو تھا, لیکن میرا اتنا زیادہ دھیان اس بات کی طرف نہیں گیا کہ وہ انڈینز کیسے ہو سکتے ہیں. ہاں, وہ یہ کہہ دیتی ہیں کہ اس گلی میں ہندو بہت زیادہ رہتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے, اور اگر وہ پاکستان میں رہتے ہیں تو پھر تو پاکستانی ہوئے نا, وہ انڈینز تھوڑی نہ ہوئے. اگر وہ ہندو ہیں تو وہ انڈینز ہو گئے. نہیں بھئی, پاکستان اتنا ہی ان کا ملک ہے جتنا ہمارا ہے. پاکستان میں رہنے والے کرسچنز ہو گئے, ہندو ہو گئے, کوئی بھی مذہب والے ہو گئے, وہ اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے ہم پاکستانی ہیں. آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ اگر وہ ہندو ہیں تو وہ انڈینز ہے؟ نہیں جی, وہ پاکستانی ہے. تارا صاحبہ نے بھی یہی والا کام کیا تھا, ہم ہندوستان پہنچ گئے, جہاں پر بہت زیادہ ہندو تھے انہیں ہندوستان کہہ دیا, حالانکہ وہ بھی پاکستانی ہی ہندو تھے. اب جو ہندو بہنیں ان سے اتنا پیار کرتی ہیں, وہ ان سے آ کر یہ سوال کیوں نہیں کرتی ہیں کہ اگر وہ ہندو ہیں تو وہ پاکستان میں رہتے ہیں, آپ ان کو انڈینز کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جتنا پاکستان آپ کا ہے اتنا ہی ان کا ہے. یہ تو آپ لوگ نا تفرقہ پیدا کر رہے ہیں, یہ تو آپ فرق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر وہ ہندو ہے نا تو پاکستان میں رہتے ہوئے بھی وہ انڈینز ہی ہوں گے, وہ پاکستانی نہیں ہو سکتے ہیں. تو کتنا ایک غلط میسیج یہ لوگ دے رہے ہوتے ہیں. بہرحال جی, رابعہ باجا نے بتایا کہ جی اوپر والا پورشن میں نے آپ لوگوں کو نہیں دکھایا تھا, وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں. مطلب وہ گھر بھی ساتھ ساتھ دکھاتی جا رہی تھی, اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو باجی ہیں, اچھا انہوں نے ان کو بٹھا کر بھی پوچھا کہ میں یہ گھر لینا چاہ رہی ہوں تو اگر آپ دیں گی تو ہم لیں گے ورنہ ہم نہیں لیں گے. اور پھر انہوں نے کہا کہ بہت مہنگا بتا رہے ہیں, اتنے کا تو میں نہیں لے سکتی ہوں, لیکن ان کو کہہ رہی ہیں کہ جی آپ دیں گی تو میں خریدوں گی. مطلب ان کی اپنی ایک بات نہیں تھی اور کچھ ادھر ادھر کی مار رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ گھر میں نے نا اپنے لیے بنوایا تھا, لیکن میں کل ذرا صلاح مشورہ کر کے نا آپ کو بتا دوں گی. ان کو بھی اسکرپٹ پڑھا کر بٹھایا ہوا تھا, انہوں نے بھی ایک جملہ بول دیا کہ بنوایا تو میں نے اپنے لیے تھا لیکن میں صلاح مشورہ کروں گی. بھئی ان کے ہسبینڈ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں نے اپنی مسز سے نہیں ابھی تک پوچھا کہ ہم لوگوں نے گھر بیچنا ہے, اور وہ بیچنا بھی نہیں چاہتی ہیں, تو وہ آگے سے کہہ رہی ہیں میں صلاح مشورہ کر کے بتا دوں گی آپ کو. خیر جی, اس کے بعد رابعہ باجی جو ہے وہ خیر ان کی جو گھر کی روٹین تھی وہ دکھائی, اور لاسٹ میں جی وہ بیٹھ گئی کیمرے کے سامنے اور کہا کہ بھئی مجھے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنا فیس کیوں جو ہے وہ چھپا لیا ہے, تو میں اصل میں چیریٹی کا کام کرتی ہوں, میں بھٹے وغیرہ پر بھی جاتی ہوں اور بہت سی ایسی جگہوں پر جاتی ہوں جہاں پہ مرد حضرات ہوتے ہیں, تو میں نا کمفرٹیبل نہیں ہوتی ہوں, جس کی وجہ سے جو ہے میں نے اپنے فیس کو نا چھپا لیے. لیکن تارا کے ولاگ میں اس لیے سامنے آتی ہوں کیونکہ میں ان کے ولاگ میں پہلے آ چکی ہوئی ہوں, اور اگر اب میں ان کے چینل پر نہیں آتی ہوں کیمرے کے سامنے تو وہ کہیں گے کہ لو جی ہماری ویڈیو میں نہیں آتی ہیں یا چھپنے کی کوشش کرتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جب چیریٹی کرنے کے لیے آپ جاتی ہیں کسی بھٹے وغیرہ پر تو بالکل ٹھیک بات ہے, بہت اچھی بات ہے کہ آپ چہرے کو چھپاتی ہیں, آپ نہیں کسی کے سامنے آتی ہیں. لیکن جو آڈینس آپ کی تارا کی ہے وہی آڈینس آپ کو یہاں پر بھی دیکھ رہی ہے. ایک جگہ پر آپ دوپٹہ سر سے اتار کر آ گئی ہیں, مطلب چہرے کا نقاب تو چھوڑ دیں, آپ نے سر سے بھی اتار دیا ہوا ہے, بال بھی آپ کے کھلے میں, لیکن اپنے چینل پر آپ چیریٹی کر رہی ہیں. بھئی آپ
आप तो अपने घर की रूटीन दिखा रही होती हैं। मैं आपके पर्दे पर सवाल नहीं उठा रही, लेकिन ये जो पर्दे के साथ आप खेल रही हैं ना, मैं इस पे सवाल उठा रही हूँ कि या तो आप मुकम्मल पर्दा कर लें। ये क्या उज़र हो गया कि भाई मैं तारा की वीडियो में नहीं जो है अपना फेस छुपा सकती, क्योंकि उनके चैनल के ऊपर मैं आ चुकी हुई हूँ, लेकिन अपने चैनल के ऊपर मैं फेस छुपा रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे चैरिटी करती हूँ। भाई आप तो अपनी डेली की व्लॉगिंग कर रही हैं, आप खुद ही कह रही हैं कि जी आप लोगों ने मुझे कहा कि कंट्रोवर्सी से कुछ नहीं बनता है, आप व्लॉगिंग करें, तो मैं अपनी व्लॉगिंग कर रही हूँ। इसमें चैरिटी के काम तो आप जहाँ पर भी जाती हैं आप वहाँ पर नकाब करके जाएं। जितना भी क्लिप आपने बनाना है आप नकाब में ही बनाएं, कोई मसला नहीं है। और अगर आपने अपने व्लॉग में भी करना है नकाब, तब भी बहुत अच्छी बात है, नहीं आए सामने, कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर ये मत कहें कि जी तारा के व्लॉग में मैं इसलिए नकाब नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वहाँ पर मैं अपना फेस रिवील कर चुकी हुई हूँ। फिर इसे आप पर्दे का नाम ना दें, फिर इसे आप अपनी मजबूरी का नाम दें। खैर जी, राबिया बाजी जो है वो सभी रिएक्शन चैनल वालों की वीडियोस देखती हैं और जवाब के तौर पे अपने उन हस्बैंड से भी इन्होंने क्लिप बनवा लिया जिन्होंने कभी व्लॉग नहीं बनाए हैं, मतलब जाहिद साहब। उन्होंने कहा होगा कि दिखा दो सारे जहान को कि मैं अपने अब्बा का ख्याल रख रहा हूँ। तो चलें जी, अल्लाह पाक उनकी इस कोशिश को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे तारा के आज के व्लॉग पर, जिसका टाइटल था, थंबनेल पर तो मेरे ख्याल में तारा के पैसे मुक चुके हुए हैं, क्योंकि मुझे याद है कि थंबनेल के लिए उन्होंने किसी को हायर किया हुआ था जो उनको थंबनेल बनाकर दे रहे थे बकौल तारा के कि भाई मुझे बहुत सारे ऐसे ना ईमेल्स आते रहते हैं कि हम आपको थंबनेल बना दिया करेंगे। तो फिर इन्होंने किसी प्रोफेशनल थंबनेल बनाने वाले को हायर किया था और वो तकरीबन मेरे ख्याल में 1 साल तक इनको थंबनेल बनाकर भी देते रहे। लेकिन अब पैसे मुक शुक गए हुए हैं थंबनेल के, या फिर उनके साथ इनका कोई पड्डा शड्डा चल गया है, तो अब वो थंबनेल नहीं बनाए जा रहे, ना ही ये खुद बना रही हैं, बस अपनी पिक्चर लगा देती हैं, चलो जी काम हो गया। या फिर जिस तरह वो पहले एक पिंक कलर के ऊपर राइटिंग कर देती थी, वही आजकल का चल रही है इनकी। और टाइटल था जी आज के कौसर प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो गाँव से नहीं आई। अच्छा भाई, इन्होंने अपनी वीडियो में स्टार्ट में जो इनका एक अचार था, वो अचार भी गायब हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया, क्योंकि उस अचार के ऊपर जितने कमेंट्स आए ना, और जितना लोग हैरान हुए कि किस तरह का अचार था बीबी, ना आपने जो स्पाइसेस थे उन्हें दरदरा किया और ना ही आपने उन्हें ड्राई रोस्ट किया और उन्हें कच्चा ही डाल दिया, फिर आपने ऑयल को भी नहीं पकाया, वो भी आपने कच्चा डाल दिया। मैं नीचे ना कमेंट पढ़ रही थी इनकी वीडियो के, उसमें सभी लोग हैरान हो रहे थे। मतलब अगर कोई 100 कमेंट्स थे ना मिसाल के तौर पर, तो उनमें से ना 70 से 80 औरतें हैरान ही हो रही थी कि इस तरह का अचार तो हम लोगों ने नहीं देखा, हमारे इंडिया में ऐसा नहीं डलता। ज़्यादातर ने इंडियंस ही थी जिन्होंने कहा हुआ था कि भाई हमारे इंडिया में इस तरह का अचार नहीं डलता। कुछ एक ने भी कहा था कि मानसून के मौसम में नहीं डलता है, ये बात मैंने भी कल की थी कि इस मौसम में नहीं डलता। मुझे याद है मेरी भाभी ने एक बार डाला था, उनका अचार ऐसे हो गया था जैसे उसके ऊपर किसी ने काला पानी डाल दिया हुआ, वो इतने ब्लैक हो गए थे ना, मुझे सारे मतलब आम था और साथ में लेमन, हरी मिर्चें थी, तो वो चीज़ मुझे याद है कि वो बहुत ज़्यादा ना उनका रंग चेंज हो गया था, तो इसीलिए ना मुझे वो वाली बात याद थी। खैर जी, अचार का भी इन्होंने कोई तस्करा नहीं किया। वो वाला अचार जिसको हिलाने के लिए स्पेशली गार्डन में अपने हस्बैंड के साथ आई थी और वहाँ पर वो जो नगमा साहिबा थी उन्होंने बुके भेज दिया था। अब वो नगमा जो है वो अरफान साहब निकले और इन्होंने जबरदस्ती अरफान साहब पर वो बुके थोपा, क्योंकि अरफान साहब का तो चेहरे से ही पता चल रहा था कि उन्हें पता ही नहीं था कि हैं वाकई मैंने भेजा था, ये तो मुझे भी नहीं पता, आप ही से पता चल रहा है कि बुके मैंने भेजा था। और ना ही उनकी बेगम राहीला को ये बात पता थी, क्योंकि इन्होंने राहीला को भी ना सामान लेने के लिए भेजा हुआ था। कुछ बाजार जैसे वो मेन छोटी छोटी मार्केट्स होती हैं ना, छोटी मार्केट्स तो नहीं होती हैं, होती है असल वो बहुत बड़ी मार्केट्स हैं, लेकिन 3 सालों में ना ताराबाजी को लोकल मार्केट्स का ही नहीं पता चला। वो इनकी कम अकली है, क्या ही कह सकते हैं। खैर जी, मैं जरा वीडियो के बिल्कुल आखिरी वाले हिस्से पे चली गई, स्टार्ट में वापस आ जाते हैं। तारा साहिबा जो है ना, उन्होंने बताया वीडियो के स्टार्ट में ही कि कौसर के बारे में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वो आपके साथ क्यों नहीं आई, क्या वो प्रेग्नेंट है और क्या उनकी डिलीवरी वहाँ पर होनी है तभी वो आपके साथ नहीं आई हैं। तो नहीं, वो कहती हैं ऐसी कोई बात नहीं है, वो प्रेग्नेंट नहीं है। असल में हम लोगों की वापस गाँव की तैयारी बन चुकी हुई है और हम लोग गाँव जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों ने फिर कौसर से पूछा कि भाई अगर आप यहाँ पर रहना चाह रही हैं, उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप लोगों ने वापस आना है तो मैं उतने दिन अपने पेरेंट्स के साथ गुजार लूंगी, फिर आप लोगों के साथ फंक्शन अटेंड करके इस्लामाबाद वापस चली जाऊंगी। अब ये थी वो मेन बात जो तारा ने उस दिन नहीं बताई थी। मतलब ये बात बताने में कोई कबाहत थोड़ी ना थी, पता तो हमें चल गया था, बल्कि मैंने कल ही अपनी वीडियो में बता दिया था कि कौसर साहिबा जो है वो निकाह की सेरेमनी अटेंड करके इनके साथ आ जाएंगी, क्योंकि आसिम ने अपनी वीडियो में बता दी हुई है ये चीज़। खानदान वाले भी ना पहले ही आकर बात बता देते हैं। खैर जी, इन्होंने कहा कि कौसर प्रेग्नेंट नहीं है, अगर ऐसी कोई बात होगी तो मैं आप लोगों को लाजमी बताऊंगी। पहली बात तो ये, इनके कमेंट सेक्शन में लोग भी इनको यही कह रहे थे कि देखें कौसर आपकी जिम्मेदारी नहीं है, कौसर प्रेग्नेंट है वो नहीं है, उसका बच्चा कैसा है, वो कैसी है, वो क्यों नहीं आई, वो क्यों आ रही है, वो क्यों जा रही है, वो किसके घर पर रह रही है, ये बताना आपका काम नहीं है। आप सिर्फ अपने बच्चों पे तवज्जो दें, आप अपनी व्लॉगिंग पे तवज्जो दें, आप अपने शोहर पे तवज्जो दें। आपका कौसर के साथ
साथ कोई लेना देना नहीं है। वाकई जी उनका निकाह इनके हस्बैंड के साथ हुआ है। ये कहती हैं कि मेरे हस्बैंड कौसर की और मेरी एक ट्राई एंगल है। अब वो जो ट्राई एंगल है ना, उनमें ये खुद डायरेक्ट हुई हैं, अपने हस्बैंड वाला एंगल तो इन्होंने निकाला हुआ है। वो पहले कभी भी अपनी बीवी के हवाले से आकर यहाँ पर अनाउंसमेंट करते हुए आपको नज़र आए कि जी मैं कौसर को क्यों छोड़ आया या कौसर क्यों नहीं आई साथ। इनके हस्बैंड ने आकर उस दिन जो एक स्टेटमेंट दिया, मुनाफकाना स्टेटमेंट मैं उसे बोलूँगी, उसमें उन्होंने कहा कि जी कौसर का हम देखेंगे, मैं बताऊँगा कि क्या करना है, क्या अब वो वहीं पर रहेगी, अपने माँ बाप के पास रहेगी, या फिर वो अपने ससुराली घर में रहेगी, या इस्लामाबाद में रहेगी, जो भी होगा मैं आपको बाद में बताऊँगा। यानी एक शोहर उठकर अपनी बीवी के हवाले से ये स्टेटमेंट देता है वो अपने माँ बाप के घर रहेगी। क्यों भाई आप इन बातों को इतना कंट्रोवर्शियल क्यों कर रहे हैं? आप अपने रिश्तों को इतना ज़्यादा गंदा क्यों कर रहे हैं? आप लोगों से गालियाँ खुद खाने वाले काम करते हैं ना। चलें तारा तो आपको गालियाँ पड़वाती हैं, लेकिन कम तो आप भी नहीं हैं। आप खुद भी अपनी स्टेटमेंट के ज़रिए इस तरह की बातें करके लोगों से गालियाँ ही खाते हैं ना। मतलब आपकी बीवी है, आप उसके हवाले से आकर खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बड़ी बेगम जो आकर बात करेंगी वो यहाँ पर चीज़ों को क्लियर करेगी, आप करेंगे। फिर कहते हैं जी कि तारा अपना कंटेंट चलाती है, तारा का कंटेंट अपना है और कौसर जो है वो तारा का खाती है। जबकि ये तो साफ नजर आता है कि तारा का तो गुजारा ही नहीं है बगैर कौसर के नाम के, उसके टाइटल के, उसके थंबनेल के। अब वो गांव में भी बैठी हुई है ना, तो यहाँ पर कौसर कौसर नामा चल रहा है। इनकी आज की व्लॉग में जो था वो मार्केट का था। इन ये लिख सकती थी कि जी गाँव की फिर से तैयारी होगी या सरप्राइज तैयारी या सरप्राइज विजिट, इस तरह की कोई बात लिख देती, लेकिन इन्होंने कौसर का ही टाइटल लिखा। दरमियान में जस्ट उसको क्लियर करना था, पर नहीं, वहां पर जाकर क्लियर कर देती। इनके हस्बैंड करते, ये खुद ही ना करती, इनके हस्बैंड क्लियर करते कि भाई मैं अपनी बीवी को इसलिए नहीं लेके आया था क्योंकि निकाह था वहां पर और उसका फिर मैं यही था कि साथ में बाद में आ जाऊंगी, लेकिन बगैर कौसर के इनका गुजारा नहीं है। खैर जी उसके बाद ये मार्केट चली जाती है। वहां पर इन्होंने अपने और अपने हस्बैंड के जूते लिए, वापस आई, जिस पर इनके बेटे ने इनको कहा कि इन 2 जूतों पर आपने इतना टाइम लगा दिया। तो इन्होंने कहा नहीं वो और भी काम थे, यानी ये सैलून भी गई हुई थी साथ में। अब नारायण का खान जाने से पहले भी वैक्स का रौला पड़ा हुआ था और यहाँ पर भी जाने से पहले निकाह पर वैक्स का ही रौला पड़ा हुआ है। अच्छा उसके बाद ये भी घर आई हैं, फिर इनकी बच्ची की जो सैंडल दिखाई गई। अच्छा माशाल्लाह जो तैयबा है ना, वो बड़ी समझदार और बड़ी डिसेंट बच्ची है, मुझे बहुत प्यारी लगती है माशाल्लाह से। जो छोटी वाली है ना वो चुलबुली सी है और शरारती भी है और हद से ज़्यादा बिगड़ी हुई भी है, लेकिन तैयबा अच्छी बच्ची है। खैर जी इन्होंने उसके सैंडल दिखाए कि बहुत हाई हील लेकर आई है। जब मैं छोटी थी ना तो मैं अपनी अम्मी को कहा करती थी कि मुझे हील लेकर दें, तो मुझे सिंपल जूते ला दिया करती थी। मैं बहुत रोया करती थी कि नहीं मुझे हाई हील्स चाहिए। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि तारा कहती हैं कि मेरा बचपन बहुत सिंपल था, हमें चीज़ों का पता नहीं था, मैं 13 साल की थी जब मेरी शादी हो गई थी। मतलब 13 साल से पहले आपकी वालदा जब आपको हाई हील्स नहीं ला कर देती थी, 13 साल से पहले की बच्चियां तो छोटी इतनी होती हैं, उन्हें क्या हाई हील्स का पता होता है। इतनी कम एज में तो जेन ज़ी भी हाई हील्स नहीं मांगते हैं। अब माशाल्लाह जो तैयबा है वो भी 13 ईयर्स की होने वाली है, 13 ईयर्स की होगी। अब आकर उस बच्ची ने हाई हील्स मांगे हैं फर्स्ट टाइम और ये कह रही हैं कि जी मैं जब छोटी होती थी 13 में तो आपके बकौल आपकी शादी हो गई थी, तो क्या आप उससे पहले जो है वो हाई हील्स मांगा करती थी? तो खुद इस तरह की ना भोंडी किस्म की बातें ही करती रहती है जी। फिर इन्होंने अपनी मदर के हवाले से बताया। पहले इन्होंने कहा कि जी मैं अपनी मदर को जो है ना वो अपने साथ इसलिए नहीं लेकर गई थी क्योंकि उनकी ना तबीयत ख़राब थी, वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, और अब मैं इसलिए उन्हें लेने के लिए आई हूँ क्योंकि अब वहाँ पर अम्मी ने ना वीडियोज़ में देखा था कि हम लोग कितने गेट टुगेदर हो रहे थे वहाँ पर और बड़ा हम लोगों ने इंजॉय किया, तो अम्मी का भी दिल कर रहा था। अच्छा इन्होंने ये कहा कि अम्मी का भी दिल कर रहा था। जब अम्मी के सामने कैमरा लेकर गई तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन अब डॉक्टर ने कह दिया कि जी आपका ऑपरेशन जो है ना वो 2-3 माह के बाद होगा, क्योंकि अभी जो आपकी आंख का मोतिया है ना वो कच्चा है, जब ये पकेगा तो उसके बाद फिर हम इसका ऑपरेट करेंगे। और अब इनकी वालदा की तबीयत ज़्यादा ख़राब इस तरह भी रह रही है कि उनको ना टेम्परेचर हो रहा है साथ में। अब मानसून के मौसम में ना हो जाता है, मच्छर वगैरह हो जाते हैं जिसकी वजह से ना हो जाता है, कभी डेंगू हो जाता है, कभी मलेरिया हो जाता है, तो ये बुखार होते रहते हैं। और कुछ उम्र का भी तकाजा है, जाहिर सी बात है, डायबिटिक भी हैं और साथ में हाई ब्लड प्रेशर भी रहता है, जॉइंट्स वगैरह में पेन होती रहती है जिसकी वजह से भी इंसान को ऐसा फील होता है मुझे टेम्परेचर है, या फील नहीं भी हो तो तब भी वाकई होता है, टेम्परेचर हो जाता है। लेकिन इनकी वालदा साहिबा जो है वो अब गाँव जा रही हैं, जब पहले था गर्मी है बहुत ज़्यादा और अब तारा क्या मंतक दे रही हैं। इनकी 2 बातें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। एक तो ये कि अब गांव में जो है ना मौसम ठंडा हो चुका हुआ है, अब रातें ठंडी हो चुकी हुई है, दिन में भी मौसम अच्छा हो गया है। अच्छा मैं देख रही थी मलिक काशिफ का व्लॉग जिसके अंदर मैं हलीमा को देख रही थी और हलीमा पसीनों से शराबूर थी और उसकी नेक ना बाकायदा चमक रही थी बहुत ज़्यादा। जब पसीना आ जाता है वो जब आपकी स्किन शाइन करना स्टार्ट हो जाती है उस तरह उसकी स्किन शाइन कर रही थी, उसका फेस इतना ज़्यादा जो है ना पसीनों से भरा हुआ था। और शानी भी इस बात का जिक्र कर रही थी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। भाई हम भी पंजाब में रहते हैं, हमें भी पता है कि
पंजाब में इस वक्त कैसा मौसम चल रहा है। बारिश हो तो ठीक है, मौसम अच्छा हो जाता है, लेकिन जैसे ही बारिश बंद होती है ऐसी हबस होती है, ऐसी हबस होती है ना कि जानलेवा हबस हो जाती है। आप कह रही हैं कि अब मौसम अच्छा हो गया है, बल्कि इन मौसमों को तो हब्स वाला मौसम कहा जाता है, इसमें तो पसीने ही नहीं रुक रहे होते। और आप कह रही हैं कि जी अब पंजाब का मौसम अच्छा हो गया, पता नहीं कौन से वाले पंजाब का मौसम आप बता रही हैं। खैर जी, दूसरी बात, जो दूसरा पॉइंट मुझे बड़ा अजीब लगा वो ये कि हम लोगों ने अपनी कोई शॉपिंग नहीं की हुई थी, कोई तैयारी नहीं की हुई थी। हम लोगों ने अम्मा को तो लेने आना था, लेकिन अपनी तैयारी करने के लिए भी आना था। आप ये सोचें कि इस वक्त पेट्रोल की कीमत जो है ना वो 340 रुपये चल रही है, और इस्लामाबाद से इनके घर तक का जो सफ़र है वो तकरीबन 7 से 8 घंटे का है। 7 से 8 घंटे का गाड़ी में जाने और आने का जो पेट्रोल है ना वो कम अज़ कम 30 से 40 हज़ार रुपये का लग जाता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और फिर वहाँ पर जो ये लोग रह कर भी आए, अब जाने और आने में इन्होंने 30 से 40 हज़ार रुपये का पेट्रोल जलाना है, उसमें तो इनकी वहीं पर शॉपिंग हो जानी थी। ऐसा तो नहीं है कि इनके करीब में कोई जो है वो शॉपिंग्स वगैरह के लिए जगह नहीं थी। इनके गांव वाले भी तो करते हैं। इन्होंने सिर्फ क्या लेने थे, जूते लेने थे। इनके हस्बैंड का जूता था, इनके बेटे का जूता था, इनकी बेटी का जूता था, और साथ में इन्होंने अपने लिए कोई लेसेस वगैरह लेनी थी। बाकी बकौल इनके के कपड़े तो हमारे जो हैं वो पुराने ही हैं, तो शॉपिंग तो मेरे नहीं ख्याल में कि कोई इतनी ख़ास थी। तो क्या ये वापस अचार डालने के लिए आई थी और अम्मा को लेने के लिए आई थी? और जहाँ तक अम्मा को लेने आने की बात थी तो वो तो आपके पास बीबी की ऑप्शन भी मौजूद थी। आप बीबी से कह सकती थी कि भाई अब हम सब लोग वापस लेने के लिए आएंगे, आप ऐसा करो कि आप बच्चों को लेकर, वेकेशन तो आपके भी चल रही हैं, तो आप जो है ना वो इनको लेकर आ जाए, आप निकाह में भी शामिल हो जाएंगे, और ऐसा करें कि आप अम्मा को भी साथ लेते हैं। लेकिन बड़ी हैरत वाली बात है कि जी अम्मा को लेने के लिए स्पेशली ये लोग आए, और निकाह सेरेमनी भी जिसको ये बहुत ज़्यादा इस वक्त हाईलाइट कर रही हैं उस पर भी बहुत सारे सवालात हैं। पहला ये कि मलिक काशिफ की बेटी का निकाह हुआ, उन्होंने आपको लाजमी से इनवाइट भी किया होगा, लेकिन उस वक्त आप लोगों के लिए नारान कागान का ट्रिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। हालांकि उस वक्त भी आपकी वालदा जो है वो आपके साथ ही थी, आप लोग वहाँ के बजाय आप लोग निकाह में आ जाते। अगर तो गाँव का निकाह आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट होता, लेकिन उनके निकाह को आपने कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी। चलें ठीक है, आप लोगों का नारान कागान का प्रोग्राम बन गया और उनके निकाह में आप लोगों ने शिरकत ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझी। हम लोग इस चीज़ को मान लेते हैं, क्योंकि हर वक्त इंसान जो है वो दूसरों के प्लान पे नहीं चलता, उसने अपने भी कुछ चीज़ें प्लान की भी होती हैं। लेकिन उनकी बेटी के निकाह की मुबारक तो ना आपने आकर अपनी वीडियो में दी, जब आप वहाँ पर गई वहाँ पर भी आपने शानी और काशिफ को कोई मुबारक नहीं दी। मतलब जैसे उनकी बेटी के निकाह को तो आपने मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर दिया। आप निकाह के बाद गई, आप उनकी बेटी के लिए कोई अपनी तरफ से तोहफा नहीं लेकर गई, कोई सूट ले जाती, कोई उसको मुबारक देने के लिए कि भाई बच्ची है खुश हो जाएगी, उसका निकाह हुआ है, कि मैं उसके लिए इस्लामाबाद से गिफ्ट लेकर गई हूँ। आपने उस बच्ची के निकाह को मुकम्मल इग्नोर कर दिया। वो निकाह भी कैसा, वो भी हम लोगों ने देखा कि एक दिन उनकी दुआएं खैर होती है और कोई 10 दिन का गैप डालकर उन लोगों ने निकाह कर दिया। अब यहाँ पर इस निकाह को इतनी हाइप क्यों दी जा रही है, क्यों इस निकाह पर इतने सारे लोग जो इकट्ठे हो रहे हैं? क्योंकि तारा ने इस निकाह को अपने कंटेंट के लिए खुद अरेंज किया है। अब ये रिश्ता जो ये पहले हो चुका हुआ था। तारा जो कह रही है ना कि भाई ये इस तरह हम लोगों ने बैठे हुए थे और इन लोगों ने रिश्ता मांगा और रिश्ता हो गया, नहीं, ये रिश्ता पहले ही हो चुका हुआ था। मामी साहिबा मिठाई बांट चुकी हुई थी और इस पे दुआएं खैर भी हो चुकी हुई थी। इन्होंने दोबारा से उस चीज़ को रिक्रिएट की। इस निकाह की तैयारी इन्होंने खुद स्टार्ट करवाई है। हालांकि निकाह जो है वो तो फिर इनके लिए ज़्यादा करीबी इनके मामू के बेटे का है ना। यहाँ पर तो मलिक काशिफ की बहन की बेटी का निकाह है। अब मलिक काशिफ और उनकी जो बहन है शबाना, वो तो जो माजी हैं उनके कजन्स लगते हैं, जबकि जो इकराम है वो इनके सगे मामू का बेटा है। उसके निकाह के लिए इतनी एक्साइटमेंट नहीं है। शबाना बाजी की बेटी के निकाह के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। वो इसलिए है क्योंकि तारा ने खुद ये चीज़ें अपने कंटेंट के हिसाब से क्रिएट की हुई हैं। और जैसे ही सबने देखा कि भाई ये निकाह तारा साहिबा खुद करवा रही हैं, मतलब अरेंजमेंट्स करवा रही हैं, निकाह नहीं करवा रही, अरेंजमेंट्स करवा रही हैं ना, तो वो कराची में बैठी लिशबा साहिबा ने भी टाइटल लगा दिया जी मेहंदी लग गई और हम लोग जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कल संडे है और कल निकाह होगा, तो ये लोग जो है मेरे ख्याल में निकल भी गए होंगे और अब गांव भी पहुंच चुके होंगे। आज जागे की रात होगी और कल निकाह होगा। अब काशिफ के निकाह में ये क्यों नहीं गए? जाहिर सी बात है, उन्होंने रिश्ता पक्का तो मुहर्रमों से पहले किया था, लेकिन निकाह फ़ौरन उन लोगों ने जब रखा है तो इसमें तारा को जो है ना वो अपनी मर्जी करने का मौका नहीं मिल सका। इन्होंने अपने हिसाब से वो तमाम चीज़ें अरेंज नहीं की जो ये अपने व्लॉग की खातिर कर सकती थी, तो इसलिए इन्होंने उस निकाह को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। अब इस निकाह को इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है क्योंकि तारा ने यहाँ से अपने लिए कंटेंट
جنریٹ کرنا ہے. ورنہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے نکاح کی تیاری کروائی یا پھر انہوں نے کسی کی بچی کی شادی کروائی تو پھر بچی جو ہے وہ ملک کاشف اور جو شانی ہے ان کی بھی تھی, اس کے لیے بھی جا سکتی تھی اگر یہ اتنی زیادہ بچیوں کی نکاح کے لیے پرجوش ہوں کہ جی ہم نے ان کی شادیاں کروانی ہے, ہم لوگوں نے ان کی مدد کرنی ہے. تو جہاں پر ان کو بھی نظر آتا ہے نا کہ ان کا فائدہ ہے, یہ وہیں پر جا کر گرتی ہیں. یہ بغیر فائدے کے کچھ بھی نہیں کرتی ہیں. انہوں نے اگر نجمہ کی بیٹی کے نکاح کے اوپر پیسہ لگایا تھا, شادی پہ پیسہ لگایا تھا, تو وہاں سے انہوں نے اچھا خاصا کمایا بھی تھا. اور اب شبانہ باجی کی بیٹی کے نکاح کے اوپر بھی یہ اپنے حساب سے چیزوں کو لے کر چلیں گی اور وہاں سے بھی یہ خوب ویوز کمانے کی کوشش کریں گی. اب وہ آگے ویوز ان کو پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں وہ تو بات کی بات ہے, لیکن کوشش یہ اپنی وہی کریں گی کہ جہاں سے ان کو بہت زیادہ ویوز پڑھ سکیں. تو شبانہ باجی کی بیٹی کی نکاح کو اس لیے امپورٹنس دی جا رہی ہے, ورنہ یہ نکاح ان کے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں. گاؤں میں بچیوں کے نکاح میرے خیال میں ان کے ایسے ہی ہو جاتے ہیں, ایک دن بیٹھ کر جو ہے وہ دعائے خیر کی جاتی ہے اور دوسرے دن جو ہے کوئی 1-2-4 دن ٹھہر کے اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے. اور ویسے بھی ہمارے اسلامی جو قوانین ہیں ان کے مطابق تو یہ ہے کہ نکاح کے فوراً ساتھ ہی جو ہے رخصتی بھی کر دی جاتی ہے. یہ پتہ نہیں کون سی باتیں اب لوگ لے کر بیٹھ گئے ہیں کہ پہلے 6 مہینے نکاح کر دو اور پھر 6 ماہ کے بعد رخصتی کر دو. بھئی اگر آپ لوگوں کو یہی آپ رشتہ بس ٹھیک ہے دعائے خیر کر دی اور پھر 1 دن رکھ دیں, 1 مہینہ رکھ دیں کہ ہم اس میں جو ہے وہ نکاح دے دیجیے گا, ہم اپنی بچی کو رخصت کر کے لے جائیں گے. لیکن اب یہاں پر پہلے جاگے کی رسم ہوگی, پھر اس کے بعد نکاح کی رسم ہوگی, پھر کوئی 4 مہینے کے بعد جو ہے وہ رخصتی کی رسم آ جائے گی. یعنی اس طرح سے چیزوں کو طوالت دی جائے گی. خیر جی, اکرام صاحب کی تیسری جگہ پر بات ہے. پہلے ان کی ہوئی تھی فوزیہ کے ساتھ, پھر بعد میں ایک اور لڑکی کے ساتھ ہوئی تھی, اور اب یہاں پر شبانہ باجی کی بیٹی کے ساتھ ہو رہی ہے. لڑکے کا فیس ریویل جو ہے وہ ملک کاشف صاحب نے آج کی ویڈیو میں کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ تھے میں پیچھے نہ رہ جاؤں, دلہے کا فیس میں یہ ریویل کر دیتا ہوں, تارا بعد میں آ کے ریویل کر دے گی. تو اکرام کا انہوں نے دکھا دیا. اکرام سے پہلے جو ہے نا ان کے بھائی کو دکھا رہے تھے. اچھا وہ بھی تھوڑا سا نا مجھے حلیمہ کی طرح لگا. وہ عثمان جو ہے وہ بھی حلیمہ کی طرح ہے, آنکھوں کا کچھ ان کا ایشو ہے اور اس والے کا بھی ایشو ہے, اور خیر یہ بولنے میں بھی کچھ تھوڑا سا عجیب سے حقلا سے رہے تھے. خیر جی, اس نکاح کے لیے بڑی جوش و خروش سے جو ہے وہ تیاریاں کی جا رہی ہیں, کیونکہ یہ نکاح پہلے سے پلان تھا ہی نہیں. تارا نے یہ جا کے پلان کروایا ہے اور اب اس کی تیاریوں کے سلسلے میں وہ کبھی اسلام آباد پہنچیں گی اور کبھی وہ واپس گاؤں پہنچیں گی. اور اب نکاح پر گرینڈ میٹ اپس بھی ہوں گے. یہاں پر رابعہ باجوہ والے بھی آئیں گے, ساتھ میں تارا کی فیملی بھی ہوں گی, گاؤں والے بھی سارے ہوں گے, اور ساتھ میں جی جو کراچی سے مہمان آ رہے ہیں. حالانکہ اب دیکھیں کہ اس وقت کراچی میں کتنی گرمی ہے, اور جو الشبہ ہے یہ پریگننٹ بھی ہے, اور پھر انہوں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی آئی تھی جب اپنی ان کی بہن کا نکاح تھا اس میں ہو کر گئی ہیں, اور تب بھی کتنی بیمار تھی, ڈرپس پہ ڈرپ انہیں لگ رہی تھی. لیکن اس نکاح کے لیے تو بھائی کسی بھی حال میں پہنچنے کے لیے وہ تیار ہیں. اور شانی نے آج پورے گھر کو جگمگ جگمگ کرنا سٹارٹ کیا ہوا تھا. پورے گھر کے کپڑے واش کر رہی تھیں, بیڈ شیٹس وغیرہ واش کر رہی تھی. جی الشبہ آ رہی ہے, اور الشبہ کے آنے کی نا ایسے کوئی بھرپور تیاریاں کی جا رہی تھیں. تو چلیں جی, ہماری دعائیں ہیں سنیا کے ساتھ, اللہ پاک ان کا نصیب نیک کرے, ان کو خوشیاں عطا فرمائے. اور اکرام کے ساتھ ہماری زیادہ دعائیں ہیں کہ اس بار اللہ پاک ان کے رشتے کو بخیر و عافیت انجام تک پہنچائے اور وہ اپنی زندگی میں خوش رہیں, آباد رہیں. تو چلیں جی, اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں. ملتی ہوں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.